Praise God for this beautiful morning. या सुंदर सकाळच्या वेळेबद्दल देवाची स्तुती असो. As we hear the word of God today, आज आपण जसे देवाचे वचन ऐकणार आहोत. today also we will be looking into the book of Hebrews chapter 7 verses 1 to 10. आपण इब्रिलोकस पत्र याच्या 7व्या अध्याय वचन 1 ते 10 या वचनातून पाहणार आहोत. And today's subject is blessed by the greater. आणि आजच्या संदेशाचा विषय आहे श्रेष्ठाद्वारे आशीर्वादित. Let us read chapter 7 verse 7. आपण इब्रिलोकस पत्र याचं 7व्या अध्याय व 7वे वचन वाचूया. Yet it is beyond all contradiction that it is the lesser person who is blessed by the greater one. आपण वाचूया. श्रेष्ठाकडून कनिष्ठाला आशीर्वाद मिळतो हे निर्विवाद आहे. The point the author is making here is that Melchizedek was greater than Abraham. इथे लेखक असा मुद्दा मांडत आहे की मल्कीसदेक हा अब्रामापेक्षाही श्रेष्ठ आहे. And Jesus is greater than Melchizedek. आणि येशू हा मल्कीसदेकापेक्षा महान आहे. Let's read verse 8. आपण 8वे वचन वाचूया. Furthermore, here in the Levitical priesthood, tithes are received by men who are subject to death, while there in the case of Melchizedek, they are received by one of whom it is testified that he lives perpetually. आपण वाचूया 8वे वचन. इकडे पाहता मर्त्य मनुष्याला दशमांश मिळतात, परंतु तिकडे जिवंत राहणारा आहे अशी ज्याविषयी साक्ष आहे त्याला मिळाले. So here this scripture shows that Melchizedek lives forever. या वचनामध्ये असे सांगितलेले आहे की मल्कीसदेक हा सदा सर्व काळ जगतो. Because his death is not mentioned. कारण त्याच्या मृत्यूचा उल्लेख नाही आहे. Even though Melchizedek was a literal person who ruled the city of Salem, जरी मल्कीसदेक हा शाब्दिक मनुष्य होता ज्याने शालेम नावाच्या शहरावर राज्य केले, his death is not mentioned on purpose. परंतु त्याच्या मृत्यूचा उल्लेख हेतूने केलेला नाही. This is to show that Jesus lives forever. हे दर्शवण्यासाठी आहे की येशू हा सदा सर्व काळ जगतो. And his priesthood is eternal. आणि त्याचे याजकपण हे सदा सर्वकालिक आहे. The Jews honored Abraham more than anyone else. यहुदी लोक हे इतर कोणापेक्षाही अधिक सन्मान हे अब्रामाचे करतात. They are very proud to be known as the descendants of Abraham. त्यांना अब्रामाचे वंश असल्याचा अभिमान वाटतो. Let us turn to the Gospel of John chapter 8 and we will read verse 33 and 39. आपण योहानाच्या पुस्तकातून पाहूया 8वा अध्याय व 33 आणि 39वे वचन. And in verse 33 it says, आणि 33व्या वचनात असे लिहिलेलं आहे. They answered him, We are Abraham's offspring, descendants, and have never been in bondage to anybody. What do you mean by saying you will be set free? आपण वाचूया योहान याचे 8वा अध्याय आणि 33वे वचन. त्यांनी त्याला म्हटले, आम्ही अब्रामाचे वंशज आहो व कधीही कोणाच्या दास्यात नव्हतो, तर तुम्ही स्वतंत्र व्हाल असे तुम्ही कसे म्हणता? And also in verse 39, आणि 39व्या वचनामध्ये सुद्धा लिहिलेलं आहे. they retorted, Abraham is our father. And Jesus said, if you were truly Abraham's descendants, then you would do the works of Abraham. Follow his example, do as Abraham did. आपण वाचूया. त्याने त्याला उत्तर दिले, आमचा पिता अब्राहाम आहे. येशूने त्यास म्हटले, तुम्ही अब्राहामाची मुले असता तर तुम्ही अब्राहामाची कृत्य केली असती. Jesus was telling them that he was greater than Abraham. येशू त्यांना सांगत होता की तो अब्राहामापेक्षा देखील श्रेष्ठ आहे, महान आहे. If anyone would keep or obey his word, the voice of Jesus shall surely live, they shall not die. जर कोणी येशूचे वचन पाळतील तर त्यांना मरणाचा अनुभव कधीही येणार नाही. Let's read 8:51. आपण योहान याचा 8वा अध्याय आणि वचन 51 वाचूया. I assure you, most solemnly I tell you, if anyone observes my teaching, lives in accordance with my message, keeps my word, he will by no means ever see
and experience death. आपण वाचूया, मी तुम्हाला खचित खचित सांगतो, जर कोणी माझे वचन पाळील तर त्याला मरणाचा अनुभव कधीही येणार नाही. The Jews responded by saying to Jesus, "You have a demon." यहुदी लोकांनी प्रत्युत्तर देत ते येशूला म्हणाले की तुमच्यात भूत आहे. Let's read verse 52 and 53. आपण 52 व 53 ह्या वचन आपण पाहूया. The Jews said to him, "Now we know that you are under the power of a demon, insane. Abraham died and also the prophets. Yet you say, if a man keeps my word, he will never taste of death into all eternity. Are you greater than our father Abraham? He died and all prophets died. Who do you make yourself out to be?" आपण वाचूया, यहुदी त्याला म्हणाले, तुला भूत लागले आहे, हे आता आम्हास कळले. अब्राहम व संदेष्टही मेले आणि तू म्हणतोस, जर कोणी माझे वचन पाळील तर त्याला मरणाचा अनुभव कधीही येणार नाही. आमचा बाप अब्राहम मेला, त्यापेक्षा तू मोठा आहेस काय? संदेष्टही मेले, तू आपणाला कोण म्हणवितोस? Even though Abraham is dead, जरी अब्राहम हा मरण पावला आहे, they were even wanting to kill Jesus for claiming to be greater than Abraham. तरी सुद्धा येशू हा मोठे असल्याचा दावा करीत असल्यामुळे येशूला जीवे मारण्याची त्यांची इच्छा होती. And listen what Jesus says in verse 56. Your forefather Abraham was extremely happy at the hope and prospect of seeing my day. And he did see it and was delighted. आपण 56वे वचन वाचूया. तुमचा बाप अब्राहम माझे दिवस पाहण्याच्या उत्कंठेने उल्हासित झाला व तो पाहून त्याला हर्ष झाला. The Jews said to him, "You are not even 50 years old, and how can you see Abraham?" यहुदी लोक येशू ख्रिस्ताला म्हणाले की तुम्ही 50 वर्षांचेही नाही आणि तुम्ही अब्राहमाला कसे पाहिले? The claim of Jesus to their question is in verse 58. Jesus replied, "I assure you, most solemnly I tell you, before Abraham was born, I am." येशूने त्यांच्या प्रश्नाचे उत्तर हे वचन 58 मध्ये दिलेलं आहे. येशूने त्यास म्हटले, मी तुम्हास खचित खचित सांगतो, अब्राहम झाला त्यापूर्वी मी आहे. It is impossible to please God without faith. विश्वासाशिवाय देवाला संतुष्ट करणे अशक्य आहे. We need divine faith to believe Jesus who he is. आपल्याला देवावरती येशूवरती विश्वास ठेवण्यासाठी दैवी विश्वासाची आवश्यकता आहे. He is the Alpha and the Omega, तोच अल्फा ओमेगा आहे, the beginning and the end. सुरुवात व शेवट तोच आहे. There is no one greater than Jesus. त्याच्यापेक्षा कोणीही श्रेष्ठ किंवा महान असे नाही. Now this is what Jesus was telling them. आणि हेच येशू ख्रिस्त त्यांना सांगत होता There is no one greater than him. की त्याच्याशिवाय कोणीही श्रेष्ठ किंवा महान असे नाही. The Jews took stones to throw at Jesus for claiming to be divine. ईश्वरी असल्याचा दावा केल्यामुळे यहुदी लोकांनी येशूला मारण्याकरिता दगड उचलले. Because they had no faith to believe that Jesus is greater than Abraham. कारण की त्यांच्याकडे विश्वास नव्हता की येशू हा अब्राहमापेक्षा देखील श्रेष्ठ आहे. In fact, there is no one greater than Jesus. वास्तविकरित्या येशू ख्रिस्तापेक्षा कोणीही श्रेष्ठ नाही. His name is above every other name. त्याचे नाव इतर सर्व नावांपेक्षा उंच आहे. At the name of Jesus, every knee shall bow. येशूच्या नावाने प्रत्येक गुडघा टेकला जातो. It needs a divine enlightenment to see these truths and believe. हे सत्य पाहण्यासाठी आणि विश्वास ठेवण्यासाठी दैवी प्रकाशाची आवश्यकता आहे. My brothers and sisters, do you know that you are blessed by the greater person? माझ्या बंधूंनो, का तुम्ही महान येशू ख्रिस्ताच्या द्वारे आशीर्वादित झाला आहात का? Jesus Christ is the creator and the sustainer of all things. जो सर्व गोष्टींचा निर्माता व सांभाळ करणार आहे. Now let us come back to the book of Hebrews chapter 7. आता आपण पुन्हा इब्री लोकास पत्र याच्या 7व्या अध्यायाकडे येऊया. These Hebrew believers still have a problem in believing in the greatness
and eternal implications of Jesus' priesthood. येशूच्या महानता आणि सार्वकालिक याजकपणाच्या परिणामावर विश्वास ठेवण्यात या इब्री विश्वासणाऱ्यांना अजूनही समस्या आहे. Because they still consider the Levitical priesthood is great. कारण त्यांना अजूनही लेवीय याजकपण उत्तम आहे असे वाटते. They have not completely given up and delivered from their past beliefs. त्यांच्या जुन्या परंपरा रूढीतील विश्वास त्यांनी पूर्णपणे सोडलेले नाही आणि त्यातून मुक्त झालेले नाहीत. So it takes 4 chapters for the author of Hebrews to explain to them the greatness and the perfection of the priesthood of Jesus. इब्री लोकास पत्रातील लेखकाला येशूच्या मुख्य याजकाचे मोठेपण आणि परिपूर्णता स्पष्ट करण्याकरिता 4 अध्याय लागले. He argues that the greater one blesses the lesser one. असे तो सिद्ध करीतो की ज्येष्ठ किंवा श्रेष्ठ हा कनिष्ठाला आशीर्वादित करतो. When Melchizedek blessed Abraham, जेव्हा मल्कीसदेकाने अब्रामास आशीर्वाद दिला he blessed all Israel तेव्हा त्यांनी सर्व इस्रायल लोकांना आशीर्वाद दिला. because all Israel were in Abraham. कारण सर्व इस्रायल हे अब्रामामध्ये होते. All Israel paid tithe to Melchizedek when Abraham paid the tithe. सर्व इस्रायली लोकांनी त्यांचे दशमांश हे मल्कीसदेकाला दिले. Let's read verses 7 to 10. आपण 7 ते 10 हे वचने वाचूया. Yet it is beyond all contradiction that it is the lesser person who is blessed by the greater one. Furthermore, here in the Levitical priesthood, tithes are received by men who are subject to death, while there in the case of Melchizedek, they received by one of whom it is testified that he lives perpetually. A person might even say that Levi, the father of the priestly tribe himself, who received tithe, the paid tithes through Abraham, for he was still in the loins of his forefather Abraham when Melchizedek met him. आपण वाचूया इब्री लोकास पत्र याचा 7वे अध्याय वचन 7 पासून पुढे. श्रेष्ठाकडून कनिष्ठाला आशीर्वाद मिळतो हे निर्विवाद आहे. इकडे पाहता मर्त्य मनुष्याला दशमांश मिळतात, परंतु तिकडे जिवंत राहणार आहे अशी ज्याविषयी साक्ष आहे त्याला मिळाले. आणि दशमांश घेणारा लेवी यानेही अब्रामाच्या द्वारे दशमांश दिलेच असे म्हणता येईल, कारण त्याच्या बापाला मल्कीसदेक भेटला त्यावेळेस तो त्याच्या पोटी होता. Including the Levites who were the priest paid tithe to Melchizedek. त्यात लेवियांचा सुद्धा समावेश आहे जे याजक होते ते देखील त्यांचे दशमांश मल्कीसदेकाला देत असत. The Levites were mortal men. लेवी लोक हे मर्त्य होते, They were subject to death. ते मृत्यूच्या अधीन होते. What Abraham did was led by the Holy Spirit. जे अब्रामाने केले ते पवित्र आत्म्याद्वारे चालविले गेले होते. Because there was no Mosaic law concerning tithe at that time. कारण त्यावेळी दशांश देण्याविषयी मोशेच्या नियमशास्त्रात नव्हते. Abraham was led by the Holy Spirit when he went to rescue his nephew Lot. अब्राहम जेव्हा त्याच्या पुतण्या लोट याची सुटका करण्याकरिता गेला होता तेव्हा तो पवित्र आत्म्याद्वारे चालविला गेला होता. Abraham was led by the Holy Spirit to honor God when he experienced the victory. अब्रामाने विजयाचा अनुभव घेतला तेव्हा देवाचे गौरव करण्यासाठी पवित्र आत्म्याने त्याला चालविले. Abraham obeyed God, अब्राहमाने देवाची आज्ञा पाळली, believed God, विश्वास ठेवले and walked with God in the power of the Holy Spirit. आणि पवित्र आत्म्याच्या सामर्थ्याने तो देवाबरोबर चालला. Here is someone greater than Abraham. इथे कोणीतरी अब्रामापेक्षा महान आहे. Melchizedek, king of peace and king of righteousness. मल्कीसदेक शांतीचा राजा व नीतिमत्वाचा राजा. This truth is actually fulfilled in Jesus, हे सत्य येशू ख्रिस्तामध्ये खरोखर पूर्ण झालेले आहे, who is even greater than Melchizedek, जो मल्कीसदेकापेक्षा देखील महान आहे, the one who was before Abraham, जो अब्रामाच्या आधी होता the one who was before Melchizedek, व जो मल्कीसदेकाच्या देखील आधी होता and the one who gave priesthood to Melchizedek. आणि ज्याने मल्कीसदेकाला याजकपण दिले. So the lesser one is blessed by the greater one.
कनिष्ठ हा श्रेष्ठाकडून आशीर्वादित झालेला आहे. In conclusion, समाप्ती करीत असताना let's turn to the book of Ephesians chapter 1 verses 3 and 4. आपण इपिस्करास पत्र याच्या पहिल्या अध्यायाकडे वळूया. May blessing, praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ the Messiah, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly realm, even as in his love he chose us in Christ before the foundation of the world, that we should be holy and blameless in his sight, even above reproach before him in love. आपण वाचूया इफिस्करास पत्र याचं पहिला अध्याय आणि वचन 3 पासून पुढे. आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताचा पिता जो देव तो धन्यवादित असो, त्याने स्वर्गातील सर्व आध्यात्मिक वर देऊन आपणाला ख्रिस्तामध्ये धन्य केले आहे. आपण प्रेमामध्ये त्याच्या दृष्टीने पवित्र व निर्दोष व्हावे म्हणून त्यांनी सृष्टीच्या स्थापनेपूर्वी आपल्याला ख्रिस्तामध्ये निवडिले. There is no one greater than Jesus. येशू ख्रिस्तापेक्षा कोणीही श्रेष्ठ नाही. Now praise be to God for all the blessings that comes to us through Jesus Christ. येशू ख्रिस्ताद्वारे आपल्याला प्राप्त झालेल्या सर्व आशीर्वादांसाठी देवाची स्तुती असो. Praise to God for the riches of his grace towards us through Jesus Christ. येशू ख्रिस्ताद्वारे आमच्यावरील त्याच्या कृपेच्या समृद्धीबद्दल देवाची स्तुती असो. The conclusion is this: we are blessed with eternal blessings in Christ. शेवट करीत असताना मी हेच सांगू इच्छितो की येशू ख्रिस्तामध्ये आपण सार्वकालिक आशीर्वादाने आशीर्वादित झालो आहोत. And he is greater than Abraham, Melchizedek, and he is the greatest person. आणि येशू ख्रिस्त हा अब्रामापेक्षा मल्कीसदेकापेक्षाही श्रेष्ठ आहे. And he is our God. आणि तो आपला देव आहे. We are blessed by him. आपण त्याच्याद्वारे आशीर्वादित आहोत. Let's close our eyes before the Lord. आपण आपले डोळे बंद करूया. Father, we thank you for the word that came to us today. पिते, आज आम्हाला जे वचन आले त्याबद्दल तुमचे आभार. Thank you, Father, that we are blessed by the greatest one, Jesus Christ. पित्या, येशू ख्रिस्ताद्वारे आम्ही आशीर्वादित झालो आहोत त्याबद्दल तुम्हाला धन्यवाद. The King of peace and the King of righteousness. शांतीचा अधिपती व नीतिमत्वाचा राजा, Help us to live each day in your peace and in your righteousness. आम्हाला नीतिमत्वात व शांतीत रोज जगण्यासाठी तुम्ही आम्हाला मदत करा. We pray this in Jesus' precious name. आम्ही येशू ख्रिस्ताच्या महान नावामध्ये प्रार्थना करीतो म्हणून ऐका. Amen. आमेन. God bless you. देव तुम्हाला आशीर्वादित करो.